සෙනුව අංජන කවියක් දාලා තියෙනවා ඒක හරිම විනීතයි. පොට්ටසෝමේ කැලේ මැදින් ඇවිත් සිටින අයගෙන් ටිකක් ලෙඩ්ඩු හැබැයි කොහොමත් මගේ සිරියට පියදාස රත්තරන්. How's it? නියමයි. කොහොම හරි මේක මතක තියාගන්න. අනේ කියන්නම් මගේ අපේ ඌව දාන්න එපා මෙතන. හරිද? ගෲප් එකේ දාන්න. එපා එපා චමිත්. අපේ එක අභිෂේකුත් ඉන්නව නේද? එන්න එන්න මෙතන නම් දාන්න එපා. Okay. Good. Mention the sorry. What are the defects of simple voltic cell? Syllabus එකෙන් ඉවත් කළා. හරි? ලස්සන පාඩමක්. ඒක අපේ syllabus එකෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ආයි දවසක අහන්න මේක ආයි තව අපිට කියන්න වෙයි. One of the petri dishes that has been arranged to test the factors affecting for the metal corrosion has been shown below. Okay, good. Semi-solid medium, iron nail, magnesium strip. What is the indicator that has been used to identify ferrocyan's? Potassium ferricyanide. Okay, very good. All of you remember that. Keep that in mind. කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. So that's potassium ferricyanide. Next, what are the observation after several hours? Okay, look at the board. I'll erase all these things if you need. Again, take a screenshot. Martin Nangona. ඇඬු කඳුලින් මකලා දානවා. Okay. ඇඬු කඳුලින් නිමා විය. This is the nail. Okay. And petri dish, semi-solid medium. Before the preparation, when we liquefy the agar solution, we add K3FeCN6. K3FeCN6. What's that? Potassium ferricyanide. Next, phenolphthalein. Phenolphthalein. So that's for the identification of hydroxyl ions. So this is for the identification of ferrous Fe2 plus ions. Okay. And a magnesium strip that has been wrapped around this. That's magnesium. This is iron. සාමාන්‍යයෙන් පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි ඇනේ මේ වගේ ඇනේ ඇනයක් මේ වගේ තියෙනවා. Okay, to make that 3D
Okay, so that's the nail. But in the side view, you can observe more and more oxygen interact with this surface of agar. මතු පිටට තමයි එන්නේ. Oxygen දායක වෙන reaction එක, the oxygen contributing reaction happens around the nail. That's the typical thing we have to observe. මෙතන metal corrosion ඉගෙන ගන්නත් කලින්, electrolysis උගන්වන්නත් කලින්, before we learn electrochemical cell එක ඉගෙන ගන්නත් කලින්, දැන් ටිකට කලින් ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? electrochemical cell. අපි මේ ප්‍රශ්නේ අතෑරියා නේද? electrochemical cell, simple voltaic cell, ඔය ඔක්කොම කියන්නේ කලින් ඉගෙන ගත්ත එකට. නමුත් ඒ සියලුම දේ ඉගෙන ගන්න කලින් oxidation reduction කියලා කොටසක් අපි උගන්වනවා. හැමෝම ඉගෙනගෙන තියෙනවද දන්නේ නැහැ. Okay? අපිට පින්තූරයක් එවලා තියෙනවා මේ සිතුක පුතා potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium. Please stop calling me a zebra. I think Larry who can see girls. I think Larry who can see girls. Nice and polite. හරිම ලස්සනයි විනීතයි අපිට වඩා. Good. So let's see. Phenolphthalein. So what's the color of phenolphthalein? Another question. Normal color? Yes. Nisakya, pink. No. Normal color is not pink. Phenolphthalein is colorless. Phenolphthalein බෝතලයක දාලා දුන්නොත් එහෙම වතුර වගේ. හැබැයි යාට sodium hydroxide වගේ basic hydroxyl ion ආපු ගමන් යා ලස්සන රෝස පාටක් වෙනවා. It gives a nice pink color. Good. හරි. එහෙනම් අපි අර මේ පාඩම උගන්වන්න කලින් පළමුවෙන්ම ඉගෙන ගත්තු දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගමු. Look at this. How iron gets oxidized? Fe, a solid, it oxidizes into Fe2 plus aqueous plus removed 2 electrons. මෙයා සිස්ටම් එකෙන් එළියට ආපු හැටි අඳුන ගන්න කෙනෙක් ඉන්නව කවුද? Potassium percyanide. Okay, what's the normal color of potassium percyanide solution? Potassium percyanide. Yes, messaging always good. Nisakya, that's blue there. මෙයා ළඟින් ගියා හරි. මේ අපි සයන්ස් වල ඔයාලා සයන්ස් පාඩම් කරන්න හැමදාම every day මම මේ කියන දේ සයන්ස් A level science maths කරන ළමයින්ට ඉංජිනේරින් යන්න බලාගෙන ඉන්න කවදා හරි දවසක ඩොක්ටර් කෙනෙක්, ඉංජිනේර් කෙනෙක්, ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්, බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේර් කෙනෙක්, පයිලට් කෙනෙක්, ඇස්ට්‍රොනොට්ස් වෙන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් බහුල වශයෙන් පාඩම් කරන්න නිතරම බලන්න සයන්ස් කියවන්න මේ විතරක් නෙමෙයි A level notes ඔවත් කියවන්න හරි මේ අපි ඉන්නේ තාම 10 වසරේ 11 වසරේ කියලා එකක් නැහැ හරි එහෙම එකක් නැහැ එළවෙන මනස තියෙන්නේ අර grade 4 වල චූටි නංගි කෙනෙක් ඔයාලත් එක්ක O level ලියන්න හදනවා මේ පාර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගියා මාර දැනුමක් උතුම දැනුමක් තියෙයි හරි ඌවට මේ වයස බලපාන්නේ හරි අපි බෞද්ධයෝනේ දැන් පුතා මේ දැන් මම මේ ඉඳලා හුඟක් දේවල් දැනගෙන
පෙර තියෙන භවය මතක තියාගෙන මිය යනවා. ඒක මතක තියාගෙන ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා අවුරුදු 50ක් 60ක් ගිහිල්ලා මැරුණු කෙනෙන්නේ චූටි ළමෙක් කියලා ඉපදෙන්නේ අය අපේ ආගමට අනුව. that's a science. ඒකේ විද්‍යාවක් තියෙනවා. ඒවා දැන් තහවුරු කරලා තියෙනවා. අර හුඟක් දැන් එඩ්ගා කේසි එයා හුඟක් දේවල් මේ ලෝකෙ වෙන්නේ කොහොමද කියන පොත්පත් පවා ලියලා තියෙනවා. ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. that's already proved. nothing to prove. ඉතින් මේ ඉපදෙන ළමයෙකුට පෙර ඉගෙනගත්තු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ මේ. හරි? ජාති ස්මරණ ඥානය තියෙනවානේ. එහෙම වෙනවා. Okay, let's see. Another one. Look at this. Water H2O. ඉන්න දෙන්නෙම නෑ යකඩ වලට. Water H2O. A liquid plus O2 කපටියෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඉලෙක්ට්‍රන්ස් ගන්නවා මේ යකඩ කියන අහිංසකයව පොළඹවලා ඉලෙක්ට්‍රන්ස් අරගෙන this electrons okay hydroxyl ions හදනවා ඉන්න බැරුවට කියමු hydroxyl that's aqueous එයා වතුරේ තියලා තියෙන්නේ okay H2O plus O2 plus electron hydroxyl balance කරමුද හරි look at this oxygen 1 all together 3 ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්නේ කොහොමද equation balance කරන ලේසිම ක්‍රමය අර ප්‍රියදර්ශන කියන විද්‍යාඥයාගේ odd and even method okay චමිත odd and even method කට්ටිය message කළේ නෑ පුදුමයි සර් Thursday class එක කීයටද තියෙන්නේ මේ වෙලාවම තමයි පුතේ who is that පිස්සු කෙල්ලෙක් අපේ වසරට ආපුහාම තීරෙයි who is that මේ අපේ අභිෂේක් ඔයා දැන් ක්ලාස් 10කට 12කට ආවේ නෑ ඔයාට මොනවා වුණාද කියන්න මම දන්නෙත් නෑ ඔයා ගැන වගකීමක් මට ගන්නත් බෑ මම අන්තිමට තාත්තටනේ කිව්වේ ඔයාලගේ ගෙන්නවලා රෙකෝඩින් එකක් තියෙන ඉඳන් මට ඊටදී දේවල් කියන්නත් බෑ හරි වගකීමෙන් වැඩ කරන්න වචන පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න මයික් ඕෆ් කරලා තියෙන ඉඳන් හොඳයි හරි ඔයා නැත්තම් කටටත් බ්‍රේක් නෑ හයියෙන් කෑ ගහනවා okay let's see H2O plus O2 plus electron so this is odd and even method මේක ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ ඉරට් එක කරමු let's make this even by multiplying with 2H2O O2 all together 4 okay let's put 4 oxygen here good look at this here's 1 negative charge 4 times 4 negative charges okay therefore it requires 4 electrons okay that's how we get this outcome for hydroxyl ions look at this 4 negative charges here therefore how many electrons require 4 electrons require okay this is the second equation this is the first equation oxidation so these are the basic equations associated with මේ තමයි chemical equation දෙක half ionization reaction දෙක කොහෙද අපි metal corrosion වලට අදාළව එතකොට මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පැත්තටත් මතක තියාගන්න ඕනේ as well as you have to keep that in mind to this side ඒ මොකක්ද ඇයි water electrolyze කරද්දි 4 hydroxyl ions oxidize into 2 water molecules and 1 oxygen molecule removing 4 electrons do you remember that පැහැදිලිනේ එතකොට ඒ අපි
ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් වලදී මෙයාගේ ඔක්සිඩේෂන් රියැක්ෂන් එක මේ පැත්තට එනවා. මෙටල් කරෝෂන් වලදී මේකේ අනිත් පැත්ත. හරි. අපි යමු ප්‍රශ්නෙට. What we can observe here, the oxidation reaction takes place. Yes, the oxidation reaction. But because of the action of magnesium salakanakota, look at this: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron. යකඩ වලට වඩා magnesium reactive. බලන්න electrochemical cell එකක් වගේ. දැන් යකඩ වලට oxidize වෙන්න දෙයිද? නෑ. මෙවට කියනවා කැප වෙන ලෝහයක්. magnesium වෙනවා. ඇවිල්ලා යකඩ ආරක්ෂා කරනවා, dedicated metals. වතුරයි ඔක්සිජනුයි ඇවිල්ලා electrons ගන්න හදනකොට යකඩ වලින් magnesium කියනවා යකඩ පැත්තකට වෙන්න. යකඩ බලාගන්න මධ්‍යම බණ්ඩාරකු මේක කොහොමද? අයියන්ඩිය වියනවන්න මැගනාසටි මම පෙන්වන්නම් කිව්වා වගේ මැග්නීසියම් කියනවා යකඩ වියනවන්න. ඔක්සිඩයිස් වෙන හැටි මම පෙන්වන්නම් කියලා එම්බා වෝටර් මොලිකියුල් එක ඔක්සිජන් හරි අර ඒ සීන් එකම යනවා මෙතනත්. එහෙනම් මෙතන ඔක්සිඩයිස් වෙන්නේ කවුද? So this does not happen. In this case magnesium come instead of that. Magnesium comes. So Mg, sorry මේ අස් එක ගැව්වේ ඉඩ නෑ. Mg ඒක හරියන්නේ නෑ. හරියන්නේ නෑ. උඩින් ලියන්න. Mg, that clear? Yes. Solid make Mg2 plus aqueous plus 2 electrons. On a magnesium oxidize වෙනවා. හරි? යකඩ ඔක්සිඩයිස් වුණා නම් යකඩ ඇනේ වටේ මොන පාටද වෙන්නේ? Nisakya good. Strip of blue color and magnesium strip pink color. පුතේ ඔන්න ඔතන තමයි ඔයා හොඳට පාඩම් කරන ළමයෙක්නේ. මට ඒකේ කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔයා සුපිරි. හොඳට පාඩම් කරන උත්තර දෙන හරි ඉන්ටරැක්ටිව් ළමයෙක්. I like that. ඔන්න ඔයා අද ක්ලාස් එකට ආපු එකේ chance එක බලා ගන්න. magnesium හඳුනා ගැනීමේ Mg2 plus ion. දැන් මෙයා දිය වෙනවා. යකඩ බීර ගන්න මෙයා දිය වෙනවා. So what is produced? Mg2 plus හැදෙනවා. අනේ magnesium 2 plus අඳුන ගන්න ඉන්ඩිකේටර් එකක් අපිට දීලා නැහැ. Therefore that blue color cannot be observed here. මේ පරීක්ෂණය පුරා නිල් පැහැය දකින්න ලැබෙන්නේ නැත. මොකද නිල් පාට වෙන්නේ Fe2+ සිස්ටම් එකට ආවොත් එයාට ඔක්සිඩයිස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ දැන් මැග්නීසියම් ඇයි මධ්‍යම බණ්ඩාර සිස්ටම්. යකඩ බියනවන්න ඔක්සිඩයිස් වෙන හැටි මම පෙන්නන්න. So likewise, okay. So magnesium act as a dedicated metal. It makes Mg2+ හැබැයි colorless. එහෙනම් reduction reaction එක වෙන්න ඕනේ යකඩ වටේට. මේ බලන්න. මෙන්න මේ reaction එක. It happens around the iron metal. Hydroxyl ions are created, so we can observe that pink color around iron. Pink color around iron. තේරුණ අය මට මේ තේරුණා හුඟක් අය අර කන්ෆියුස් වෙලා ටීචර්ස්ලා උගන්වපුවා වෙන්න පුළුවන්, වැරදියට පාඩම් කරපුවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් තේරුණාද? Iron strip blue color and magnesium strip pink color. So no. නිශක්‍ය දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද කොහොමද මේ නිල් පාට එන්නේ නැත්තේ? නිල් පාට එන්නේ මැග්නීසියම් දාලානේ තියෙන්නේ. නිල් පාට වෙනවා ferrous ion system එකට ආවොත්. These ferrous ions are not produced because ferrous ion produce වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒට කලින් එයාට වඩා active magnesium oxidize වෙනවා. Okay.
Okay. Reply me those who can understand. තේරුණා නම් understand you කියලා message කරා. You. Good. Amanda රාජපක්ෂ තව චුට්ටක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා හරිද? චුට්ටක් නෙමේ තේරෙන්නම කියලා දෙන්නම්. මට කියන්න ඔයාට නොතේරෙන තැන චුට්ටක් දාන්න බලන්න message එක. Okay, so Nishakya, okay. You have a question. Can you voice කරන්න පුළුවන්ද? Nishakya. Nishakya, can you voice now? Can I know the metals දෙක තියෙද්දි අතන මේ ඒකේ high reactive එක හැමතිස්සෙම මේ pink color වෙනවද? Good. මේ වගේ high reactive කෙනෙක් දාලා තියෙනකොට අර වගේ හැම වෙලේම රෝස පාට වෙනවද වගේ ප්‍රශ්නයක්. පාට ගැන අපි හිතන්නේ අපි බලනවා වෙන මෙහෙම. ferrous iron ආවොත් blue. No doubt about that. Okay? ferrous iron හැදෙන්නේ නැතුව if iron does not oxidize, iron oxidize වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම active metal එකක් එයි එයාට වඩා. හැබැයි ඒ iron එක magnesium 2+ අපිට aluminium දාන්න පුළුවන් Al2+, we can put zinc ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද අපි galvanize කරද්දී zinc දානවා. zinc Zn2+, ඒව අඳුන ගන්න indicators නැහැ. But reduction reaction, most of the time H2O plus O2 plus 4 electrons, it makes hydroxyl ions. Hydroxyl හැදෙන්නෙම අනිත් අන්තවල magnesium oxidize වෙනවනම් අනිත් ලෝහය ගාව, ඒ කියන්නේ අනිත් ලෝහය වෙන්නේ මෙතන යකඩනේ. Around iron reduction reaction happens. එතනත් මට දෙයක් කියන්න ඕන වුණා. මේ එකම එක රිඩක්ෂන් එක මෙයා නෙමෙයි. අපි ඒකත් කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි බහුල වශයෙන්ම රිඩියුස් වෙන්නේ වතුරයි ඔක්සිජනුයි. ඒ දෙන්නගෙන් තමයි යකඩ මලකඩ කන්න බලපෑම තියෙන්නේ. හරි? ඒ හැරුණාම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. අමු අඹ ගෙඩියක් කපලා ගෑනු ළමයි එහෙම දන්නවද? අමු අඹ ගෙඩියක් කපලා පිහිය ඒ කියන්නේ නයිෆ් එක ක්ලීන් කරලා තියන්න ඔයාලට එච්චරම හදිස්සියක් නෑ. The next day you can observe it is rapidly subjected to that tarnishing, not tarnishing, actually rusting. ඉක්මනටම rust because of this acid. Acid තිබ්බොත් system එකේ හැදෙන්නේ hydroxyl නෙමෙයි. කවුද? H+ then electron ගන්න hydrogen ion aqueous. What's formed? Hydrogen atoms 2H plus 2 electrons H2 හැදෙනවා. ඒ වෙලාවේදී මේකට ඇසිඩ් දාලා තිබ්බනම් අපිට රෝස පාට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඇසිඩික් මීඩියම් එකේදී පිනොප්තලින් කලර්ලස් නේ. හරි? අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙහෙමයි. ඔක්සිඩයිස් වෙනවා නම් යකඩ ferrous iron එළියට එනවා. හරි? මේ semi solid medium එකේ ඉන්නව හැංගිලා බලාගෙන කවුද? potassium ferricyanide to catch ferrous ions. ආපු ගමන් අල්ලගත්තා කියලා නිල් වෙනවා. හරි? හැබැයි ferrous ion ආවේ නැත්තම් අල්ලගන්න කෙනෙක් නැහැනේ නිල් වෙන්න. මොකද එයා දන්නේ ferrous දැන් අඳුනගත්තොත් blue color වෙන්න විතරයි. Mg2+ ආවට blue වෙන්නේ නැහැ.
but most active metal make its own ion Mg2 plus, C8 aluminium 3 plus, zinc 2 plus, but it does not give a color. මෙතන oxidize වෙනවා නම් active එක්කෙනා ගාව less active වෙන්නේ යකඩ. යකඩ ගාව තමයි අපිට රෝස පාට දකින්න ලැබෙන්නේ. medium එක acidic නොවේ නම් acidic නම් ඒත් අපිට රෝස පාටක් දකින්න ලැබෙන්නේ. හරි? මොකද කියන්නේ? මටත් පොඩි හරි කිව්වා oxidation reduction වෙන එක පුතාට තේරෙන්නේ අමන්දා රාජපක්ෂ. හරි. ඒකට ඔයාට අපි උදව්වක් කරන්න මම ඔයාට එවන්නම් මගේ අතින් ලියපු නෝට් එකක්. ඒක ඔයා රීඩ් කරන්න ඔක්සිඩේෂන් ටික ඔක්කොම තියෙන වැඩි නේ. පහක් ඇතින් රෙකෝඩින් එකකුත් ඇති. හරි? අර බේසික් ටික නැතුවම තමයි මේ තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඒකින්ද මේ පාඩම පටන් ගන්නත් කලින් මේ එන ගැව්වා වගේ කොහෙවත් නැති ඔක්සිඩේෂන් රිඩක්ෂන් කියලා තමයි අපි පටන් ගන්නෙ. මේ electrolysis, metal corrosion, electrochemical cell ඔව්ව කියන්නේවත් නෑ අපි. අපි කියන්නේ මොනවද? Okay, let's start oxidation and reduction කියලා. මේ ඔක්කොම reaction ටික ලියලා ඉන්නවා ඉස්සෙල්ලා. දැන් ළමයිට ගැටලු තියෙනවද පාඩම ඉගෙන ගන්නකොට? මේ මොකද්ද මේ oxidation කියන්නේ? So what's this reduction? What's this oxidation? ගැටලු නෑ. හරි? එහෙනම් මේ මම මේ උදව් ඔයාට කරන්න. සර් මටත් එවන්න. හරි. දාමුකෝ ඔක්කොටම. Okay. එහෙනම් time is 1 අපිට ඉවර කරන්න තියෙන එක හමාරට අපි ඉක්මන් කරමු. දැන් යමු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියන එක. Okay, let's see that. What's the indicator that has been used to identify ferrocyanide, potassium percyanide? Very good. What are the observations after several hours? Okay. Pink color can be observed around iron nail. Pink color can be observed around iron nail. Describe the reason for your observation. Magnesium metal gets oxidized. Magnesium metal gets oxidized. Avoiding the oxidation of iron. Avoiding the oxidation of iron. Avoiding the oxidation of iron. Then reduction reaction. Then reduction reaction takes place producing hydroxyl ions near the metal iron. Near the metal iron. Magnesium oxidize වෙනවා. දැන් යකඩ oxidize වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට hydroxyl ion හදන reduction reaction එක එතන වෙනවා. Okay. Therefore, pink color is produced by the indicator pinophthalin. Pinophthalin කියන indicator එක pinophthalin කියන indicator එක pink color එක හදනවා. Therefore, pink color is produced with the indicator pinophthalin. Hydroxyl දැක්කනම් pinophthalin රෝස පාට වෙනවා.
If another experimental arrangement gives blue color near the iron nail, what can you tell about the activity of the metal element wrapped around the iron nail? මෙහෙම කරපු තවත් පරීක්ෂණයක හොඳ වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නේද අපිට? මෙහෙම කරපු තවත් පරීක්ෂණයක in another activity දෙයක් වෙලා තියෙනවා. Look at this. In another activity, එයාවටත් එකක් ඔතලලු. හැබැයි ඇනේ වටේට නිල් පාට වුණාලු. Around the nail, it gives blue color. සරලයි මොන අයන් එකද ජනිත වෙලා තියෙන්නේ? Which iron comes out? Ferrous iron හැදිලා. Good. Fe2 plus ions are released so the iron strip become blue. The කියලා අහන්න එපා. Yes, it is. එහෙම තමයි. මේ සයන්ස් වල එක්ක දන්නව නම් දන්නවා. ඒකෙන්ද මම හරියටම දැනගන්නවා. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ. ඒ අතරමැදි අවස්ථා නැහැ. හරි? මම හුඟක් අවස්ථාවල කියලා තියෙනවා. එහෙම අතරමැදි අවස්ථා නිකන් සැකයි වගේ නම් පාඩම් කරලා මදි. මොකද අපි කරන්න ඕනේ තව පාඩම් කරන්න. තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට පාඩම් කරන්න. හරි? එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? මම වුණත් ඉගෙන ගන්න කාලේ ප්‍රශ්න ගුරුතුමාගෙන් අහන්න යනවට වැඩිය පඬිත උත්තරයක් දීලා නෝන්ඩි වෙලා ඉඳ ගන්නවා. අවුලක් නැහැ අපිට hina වෙච්ච අය අද නැහැ. එතකොට මට එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත් සමාජයක් දැන්. අපේ ශිෂ්‍යයෝ අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ මගේ නෑදෑයෝ හරි මගේ ජීවිතේ ලොකුම බර්ත්ඩේ පාටිස් ඔක්කොම සමරලා තියෙන්නේ මගේ ශිෂ්‍යයෝ තමයි. ඔය Facebook එකේ එහෙමත් මම දාලා තියෙනවා ඔයාලා යන්නේ නෑනේ දැන්. මේ දවස්වලත් මේ තව ටිකෙන් 13 වෙනිදා සමරන්න ගියාම මගේ බර්ත්ඩේ 23 හරි අපරාධි හොඳ gifts ගන්න තිබ්බ අවස්ථාවක්. Okay, so look at this. So blue color occurs around the iron nail and pink color occurs around the metal wrapped around මේ වටේ උතලා තියෙන metal එක වටේ රෝස පාට වෙනවා. තේරෙනවද? එහෙනම් උතලා තියෙන එක මොකෙද්ද? උතලා තියෙන්නේ යකඩ තරම්වත් ඇක්ටිව් කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි? නමට ඉන්නේ චණ්ඩි. ඈ බලන්න මචං මං ඉන්නවා නේ. ඇයි මොකද ඇයි බලගනින් එයා යනවා යන්න. හරි? ඒ වගේ එයා වටේ රෝස පාටයි යකඩ නිල් පාටයි. නිල් පාට වුණා කියන්නේ වැඩක් නැහැ ඉතින්. හරි? ඒ කියන්නේ එයා ඔක්සිඩයිස් වෙලා. ඕකේ? අපෙන් අම්මෝ එපා වෙලා තියන්නේ ඕක නම්. නැති එකමයි හොඳ. ලොකු පෙට්ටි එක දාලා දෙනවා gift එක නේ. Okay, let's see. Next question. What can you tell about the activity of the metal element wrapped around the iron nail? Activity is lesser than the activity of iron. යකඩ වලට වඩා එයාගේ activity එක අඩුයි. ඒකයි යකඩ oxidize එක වෙන එක නවත්ත ගන්න එයාට බැරුව ගියේ. That's why it cannot stop the oxidation of the metal iron. Instead, okay, if it is an active metal more than iron, definitely it acts as a dedicative metal and it oxidizes, avoiding the oxidation of iron. Good. Then iron metal is protected. ඉතින් මේකට නමක් කියනවා.
අර කලින් ඉගෙන ගත්තේ මැග්නීසියම් කැපවන ලෝහයක් කියලා. අපිට වැදගත්ම දේ කියන්න බැරුව කියන්නේ. කලින් අවස්ථාව මැග්නීසියම් නේ තිබ්බේ. Okay? The early instance magnesium. හොඳට අහගන්න. එතනදී මැග්නීසියම් ඔක්සිඩයිස් වුණා. මැග්නීසියම් ඔක්සිඩයිස් වුණා කියන්නේ where the oxidation reaction takes place. එතන ඉන්නේ කවුද? ඇනෝඩ් එක. එහෙනම් මැග්නීසියම් ඇනෝඩ් එක. නමුත් මේ පාඩම යකඩ ප්‍රොටෙක්ට් කරන එක. If the magnesium is anode, what's the cathode? Cathode is iron. යකඩ කැතෝඩය වශයෙන් ඉඳලා ආරක්ෂා වෙනවා. යකඩ කැතෝඩ් එක වශයෙන් ආරක්ෂා වීම by protecting the metal iron while being as the cathode is known as cathodic protection. හරි? යකඩ කැතෝඩය වශයෙන් ඉඳලා ආරක්ෂා වෙන එක cathodic protection. yes නිසා කිය sacrifice කියන්නේ පුද දෙනවා. හරි? කැප වෙනවා කියන එක sacrificial. metal කියන්නේ dedicative metal කියන එකම තමයි. okay good. sacrificial metal and protective metal good. okay so එහෙනම් magnesium සින්ක් පාවිච්චි කරන්න සින්ක් පාවිච්චි කළොත් එයාට නමකුත් කියනවා galvanize කරනවා කියලා. ඔය vehicles වාහන හැම එකක්ම galvanize කරලා තියෙන්නේ. හොඳ සින්ක් තට්ටුවක් ප්ලේට් කරනවා ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් කරලා ඉලෙක්ට්‍රෝප්ලේටින් කරලා අපි හොඳ සින්ක් තට්ටුවක් කරනවා. then it is protected. okay so this is known as cathodic protection. active එක්කෙන anode එක වෙනවා. less active එක්කෙන අපි දන්නවා එතන cathodic reaction එක වෙන්නේ. so that becomes cathode. ඉතින් යකඩ cathode එක වශයෙන් ආරක්ෂා වීමට කියනවා cathodic protection. what about anodic protection? යකඩ තරම් active නෑ. අපි ගමුකෝ gold AU යට ඉන්නේ. platinum යට. හරි? tin ලෝහය මෙන්න ඇනේ. okay look at this nail. මේකත් මතක තියාගන්න. ඔන්න මම යකඩ ඇනේ වටා tin ලෝහය ආලේප කරන්න යන්න. look at this. this is the surface tin. මේක tin වෙන්න පුළුවන් නිකල් වෙන්න පුළුවන්. කවදාවත් water oxygen H2O plus oxygen එක රියැක්ට් කරන්න මෙන්න මේ tin ලෝහයටවත් නිකල් ලෝහයටවත් බෑ. ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද? who is inside? iron. වතුරයි ඔක්සිජනුයි එනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න. යමු ගිහිල්ලා අර මෝඩ අයන් රවට්ටලා එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන තත්ත්වයට කොහොම හරි පොළඹවු ගමු. හරි? බුදුහාමුදුරුවෝ භාවනා කර කර ඉන්නකොට මාරය ඇවිල්ලා පෙරදිලා ගිහිල්ලා බොහෝම දුකෙන් ඉන්නවලු. කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවලු. මාරය කියන නම කියන්න තුඟක් අය බයයි මම නම් බය නෑ. බොහෝම පින් කරපු දෙවි කෙනෙක් මාර කියලා කියන්නේ. තාත්තා දුකෙන් ඉද්දි අහනවා මොකද්ද ඇයි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා නෑ මේ අර ඉන්නවා මනුස්ස ලෝකේ එක්කෙනෙක් බුදු වෙලා බුදු කියන එක්කෙනාට මම පෙරදුනා එකයි කියලා. ඉන්නකෝ මොන මිනිහද අපිට නවා ගන්න බැරි කියලා. කවුද පොළඹව ගන්නේ? තණ්හා රති රඟ. මේ ලෝකේ තියෙන ලස්සනම නර්තනය කියලා කියන එක කවුද බලන් හිටියේ කියන්නම දන්නේ නැහැ. හරි කියනවා. තරුණ විදියට නටලා හරියන්නේ නැහැ හැරිලවත් බැලුවේ නැහැ. අපි එක දරුවෙක් වදපු අම්මා කෙනෙක්ගේ ස්වරූපය අරගෙන නටමු. ඒක කියලා තියෙන්නේ එක් පුජ්‍යලයාගේ ආශාවන් විෂමයි එබැවින් එක් දරුවෙක් වදපු මමක් ලෙස නර්තනයේ යෙදෙමු කියලා ඒ ශරීර ස්වභාවය අරගෙන. හරියන්නේ. ඒ වගේ මේ වතුරයි ඔක්සිජනුයි water and oxygen molecules come to take electrons from the metal iron. ඇවිල්ලා බලනකොට වටේට දිලිසෙන කෙනෙක් ඉන්නවා මෙලෝ රහක් නෑ. පිට වෙන්නේ නෑ. එයාට පිට කර ගන්න බෑ.
ඇවිල්ලා වතුරේ මේ හරියන්නේ නැහැ මෙලෝ රහක් නැහැ. අර දිලිසෙන නිකල් නේද වටේට ඉන්නේ. ටින්ද මන්දා කියලා දෙන්න ආපහු යනවා. මේ යකඩ ආරක්ෂා වෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැති හින්දා. Okay? In anodic protection, the metal iron is protected as it is not contacted with water and oxygen. වතුරයි ඔක්සිජන් එක ගැටෙන්නේ නැති හින්දායි මේ කොරොඩ් වෙන්නේ නැත්තේ. බැරි වෙලා හරි. If accidentally it is open. open වුණොත් එහෙම මෙතනින් වතුරයි ඔක්සිජන් ඇවිල්ලා ඇතුලෙන් මලකඩ කනවා. හරි? මේ වටේ ඉන්න ටින් ලෝහයටවත් නිකල් වලටවත් බෑ මේක බේර ගන්න. Boys know that bicycle handles and ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා මේ silencer එහෙම නිකල් තියෙන්නේ. ඇතුලෙන් මලකඩ කාගෙන එනවා සමහර වෙලාවට. The bubblings you can see bubbles in vehicle paint එක ඇතුලෙන් බුබුලු වෙනවා. ඇතුලෙන් මලකඩ කා. So that's the thing. හරි? හැබැයි but in cathodic protection zinc ආලේප කරලා තිබ්බොත් if zinc metal exists around this zinc metal එක තිබ්බොත් වතුරයි ඔක්සිජන් යද්දි zinc ඉන්නවා දෙපැත්තේ එයා අයන් වලට වඩා ඇක්ටිව් නැත්නම් මැග්නීසියම් වටේ ඉන්නකොට එතන මැග්නීසියම් නැත්නම් zinc වතුරයි ඔක්සිජන් යනවා උතනින් යන්න ආ සීරිච්ච තැනින් ඇතුල් වෙන්න යනකොට මැග්නීසියම් කියනවා ඔය කොහෙද යන්නේ එතකොට කියන මේ අපි මේ යකඩ හම්බෙන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රන්ස් ගන්න කියලා. ඒව හම්බෙන්නේ තමුසලට ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් ගන්නවා කියලා ඒ දෙන්නට අල්ලගෙන පිට කරනවා කවුද? මැග්නීසියම්. යකඩ බේරෙනවා. ඒ ඩෙඩිකේටිව් මෙටල් එකක් හිටියොත් සීරුණත් ආරක්ෂා වෙනවා. සීරුණත් බේරෙනවා. හරි? නැත්තම් sacrificial metals හිටියොත් කොහේ හරි සීරුණත් ආරක්ෂා වෙනවා. එහෙනම් what's the best method? Anodic protection or cathodic protection? What's the best method? Anodic protection or cathodic protection? Active කෙනෙක් දාලා යකඩ cathode එක කරගෙන ආරක්ෂා කරන ක්‍රමයේද නැත්නම් ගැටෙන්න නොදී less active කෙනෙක් වට කරගෙන ඉන්න ක්‍රමයේද? Yes, good. The best method is cathodic protection. Good. Anodic protection කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය දිලිසෙන ලෝහයක් less active කෙනෙක් gold දාලා ඉප කරන්න පුළුවන්. We can plate tin, we can plate silver, so like metal can be plated. හැබැයි සීරුණොත් ඉවරයි. හරි? හැබැයි තව ක්‍රම තියෙනවා. ඔය කෙටි කාලින ක්‍රම. තෙල් වල ගිල් වල තියන්න පුළුවන්. යකඩ යන ඔය ප්‍රයෝජන ගන්න ඒවා ඌවල රත්තරන් ගන්න යන්නේ නෑනේ නේ ගෝල්ඩ් දාලා ඉප කරන්න යන්නේ ඒවා තෙල් වල දාලා තියෙනවා or we can apply grease වල දාලා තියෙනවා or we can apply a paint tint ආලේප කරන්න පුළුවන් ටික කාලයකට හරි නේද චමිත ෆුට් සයිකල් එකක් ආරක්ෂා කරන්න කියලා හිතාගෙන රත්තරන් ආලේප කරනවා ඒක මිලදී ගන්න බෑනේ okay good හැබැයි ඒව කරන අයත් ඉන්නවා ලෝකේ. හරි? ඩුබයි වල එහෙම ඉන්නවා කට්ටිය ලැප්ටොප් එකටත් කම්පැනි එකට කියලාම gold material එක. හරි? තමන් පදින Lamborghini සුපිරිම vehicle වලට gold මේ ප්ලේට් කර ගන්නවා කියලාම සල්ලි වැඩි අය ඉන්නවා. හරි? පින්වන්ත අය. Okay good. ජමිත් මේ ඔය වචන පාවිච්චි කරද්දි ප්‍රවේශමෙන් දැන් ඔයාලා කේන්තියෙන් ඉන්නවා අර මට මේ වීඩියෝ එක දාගන්න විදියකුත් නැහැ ගිය සතියේ කලින් සතියේ පන්තියේ දෙවෙනි පාර්ට් එක මම කිව්වා අර බාධා කරන අයට අපි නම් බෞද්ධ උඹලගේ ආගම මොකද්ද දන්නේ නැහැ කියන එක විතරයි කිව්වේ කොල්ලෙක් ගියා නේද අල්ලාහ් අක්බර් කියලා තුන් පාරක් කියලා ගියා දැන් හෝලි කුරාන් එක මං ගාවත් තියෙනවා අපි ඒව හරි ගෞරවයෙන් ආරක්ෂා කරන අපි ගරු කරනවා අනිත් ආගම් වලට. නමුත් පන්තියකට බාධා කරලා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ නම කියලා ගියාපම ඒක දෙවියන්ටත් කරන අගෞරවයක්.
එතකොට ළමයිගේ හිතේ තරහත් ඇති වෙනවා. දැන් චමිතේ ආයේ ඔක දාන්න එපා. හරි? good. අපි යමු සියලුම theories අපි ඉගෙන ගත්තා. Okay, let's move. Explain on the two methods used to protect iron. Anodic protection. Anodic protection is done. ප්‍රශ්නයක් අතේ වුණා. What could be the method of protecting the iron metal that student tried to test? එයා මෙතන ටෙස්ට් කරන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ anodic protection එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. අර magnesium දාපු අවස්ථාව cathodic protection. හරි? එතකොට මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ පස්සේ ආපු හින්දා මෙතනදී අදාළ වෙන්නේ anodic protection. Okay, so that's anodic protection. Good. So let's see. What could be the method of protecting the iron metal that student try to test? So that's anodic protection. A. The metal of which activity is lesser than the reactivity of iron has been used. ලියාගෙන එතන පොඩි English part එකක් තියෙනවා. Answer is direct answer is anodic protection because a metal of which reactivity lesser than the reactivity of iron භාවිතා කර ඇත has been used. Explain the two methods used to protect iron metal. Anodic protection by using less reactive metal compared to the reactivity of iron. එතකොට protection වෙන්නේ කොහොමද? by avoiding the contact with oxygen and water. By avoiding the contact with oxygen and water. Cathodic protection by using more active metal compared to the activity of the metal iron යකඩ කැතෝඩ් එක වශයෙන් තබා ගනිමි. While keeping the metal iron as the cathode. While keeping the metal iron as the cathode. While keeping the metal iron as the cathode. cathode එක විදිහට තියාගත්තාම එයා ඔක්සිඩයිස් වෙන්න යන්නේ. රිඩක්ෂන් එකයි එතන වෙන්නේ. ferrous iron system එකට එන්නේ නැහැ. මොනවාද ගෙදරින් බලා ගන්න ඕන දේවල් තව මේකෙන් පස්සේ? iron oxidation නැත්නම් metal corrosion වල total reaction ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න. How the metal iron gets oxidized. Okay, එතකොට හැදෙනවා ferrous iron.
this ferrous iron react with hydroxyl iron. හරි මේ හැදෙන hydroxyl iron එක ferrous iron react කරලා ferrous hydroxide හදනවා FeOH twice. FeOH twice නැවත react කරනවා atmospheric එක atmospheric oxygen react කරලා ferric oxide Fe2O3 dot H2O. හරි මේ hydrated ferric oxide රතු දුඹුරු යකඩ precipitate එක හදනවා. ඒ reaction එක බලා ගන්න balance කරලා ලියන්න. හරි? Okay, so today I'm going to wind up here. මම මෙතනින් නවත්තනවා පාඩම. හරි. I'll stop share now. මට කියන්න how do you feel that